नमस्कार. All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence, I'm being incompetent. Mental health is confidence, screams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. किंवा द्राक्ष सोडून इतर पिकामध्ये तुम्हाला काय जाणवलं त्याच्यामध्ये? ट्रिप केचं पण मस्त सॉरी ऍक्टिव्हेटर ऍक्टिव्हिटी पाण्यातून पण म्हणजे खालून पण सोडलं हा. आणि वरून पण एकदम म्हणजे जसं बाकीचे महाग जे स्टिकर आहेत त्यांच्या तुलनेत त्याची किंमत बी कमी आहे आणि एकदम म्हणजे चांगलं मस्त ही स्टिकर आहे ऍक्टिव्हेटर. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जो वापरलेला प्रोडक्ट दुसरा आपण म्हणू प्रोएस्ट्री. ओके, जो प्रोडक्ट आपण प्रतिबंधात्मक उपायामध्ये शेतकऱ्यांना फवारणीसाठी वापरतो की जो किडींना आपल्या पिकाजवळ येऊ देत नाही. तर त्याबद्दल तुमचा अनुभव काय सांगतो? प्रोएस्ट्री एक नंबर कीटकनाशक आहे, एकदम म्हणजे त्याच्यासारखे रिझल्ट दुसरं कोणत्या कीटकनाशकाला पण नाहीच. ज्याने उडद्यासारखी किडी आता आपण पहिले जी द्राक्ष पिकावर येणारी महत्वाची किडी आहे उडद्या किडी, जी पोंगा अवस्थेपासून ते पार फ्लावरिंग पर्यंत म्हणजे ताप देते द्राक्ष पिकात. बरोबर. त्या किडीवरती आपण थोडं धुतो, त्याच्यानंतर मिडा मारतो, अल्फा मिथ्रिन मारतो, त्याच्यानंतर सोलोमन मारतो, त्याच्यानंतर मॅटेडोर मारतो. यांच्या सगळ्यांपेक्षा पण मस्त रिझल्ट हे प्रोएस्ट्रीचे आहेत. प्रोएस्ट्री असं औषध आहे की बाबा एकदा फवारलं ना कमीत कमी एक 8 दिवस त्या प्लॉट वरती म्हणजे उडद्या त्या रानातच येत नाही, इतकं म्हणजे भयंकर औषध आहे. म्हणजे एकदम रिझल्ट एकदम भयंकर आहे त्याचे. नक्कीच. कारण मी असं ऐकलं होतं उडदे किडीच्या बाबतीत आणि माझ्या वाचनात पण आहे आणि अनुभवात पण आहे थोडस, की उडदे किड तुम्ही एका गल्लीतनं पंपाचा स्प्रे घेऊन चालले तर तो उडदे किड त्या गल्लीतनं उडून दुसऱ्या गल्लीत जाऊन बसतो. म्हणजे तो आपल्या फवारणीच्या याच्यात सापडत नाही. बरोबर. मग याच्यावरती बरेच शेतकऱ्यांनी अशी
उपाययोजना केली होती का सोबतच 3-4 गल्लीला 4-5 पंप घेऊन चालायचं अशी पण मेथड राबवली होती. पण मुळातच आपला प्रोइस 3 प्रोडक्ट एक चांगल्या पद्धतीने कडू आवरण आपल्या त्या झाडावरती ठेवतं आणि कडू वातावरण ठेवल्यामुळं तिथं उडद्या कधी जरी आला तर ते उडद्याला ते खाऊ वाटत नाही आणि त्यापासून उडद्या बाजूला राहतो आणि नक्कीच आपल्या त्या पोंगा अवस्थेतलं जो पीक आहे त्या पिकाचं संरक्षण आपल्याला प्रोइसमुळे चांगलं मिळतं. हा एक तुमचा चांगला अनुभव आहे. त्यानंतर आपण थोडंसं पुढे जाऊया की जे ड्रिपकी तुम्ही द्राक्षामध्ये वापरला द्राक्ष आणि डाळिंब. तर द्राक्ष आणि डाळिंबात वापरला तर साधारण त्याचा डोस तुम्ही किती वापरला होता डाळिंबात आणि द्राक्षात किती वापरला? एकरी डाळिंबात एकरी 2 लिटर आणि ह्याच्यात पण एकरी 2 हा लिटर. एकरी 2 लिटर डाळिंबात पण वापरला आणि एकरी 2 लिटर तुम्ही द्राक्षात. द्राक्ष पिकामध्ये पण त्यांनी ड्रिपकी आपलं प्रोडक्ट वापरलं. मग हे वापरताना 2 लिटर एक लिटर 2 टप्प्यात वापरलं की एकदम वापरलं? नाही, डाळिंबा करता एकदाच 2 लिटर सोडलं होतं. 2 लिटर आणि द्राक्ष करता 1 लिटर सेपरेट एक लिटर सेपरेट 2 टप्प्यात सोडलं. 2 ऍप्लिकेशन दोन तुम्ही ऍप्लिकेशन साधारणतः 2 ऍप्लिकेशन मध्ये द्राक्षमध्ये किती अंतर ठेवलं होतं तुम्ही या 2? 6 दिवसाचं, कारण की त्या टाइमात पाणी जास्त लागतं ना. हा पाणी जास्त लागतं त्यामुळे तुम्ही पाण्याच्या नियोजनाच्या व्यवस्थापनामध्ये 6 तुम्ही 6 दिवसाच्या अंतराने हे 2 डोस हा. तुम्ही द्राक्ष पिकामध्ये दिले. तर याचा द्राक्ष पिकामध्ये तुम्हाला काय अनुभव जाणून आला? द्राक्ष पिकामध्ये ज्या टायमाला पाणी फिरायची स्टेज आहे ना त्या टायमाला म्हणजे साईज आणि गर भरण्यासाठी एकदम बाकीचे जे आपण सोडतो हम्म. त्यांच्या तुलनेत एकदम मस्त आहे ड्रिप. आणि त्या डाळिंबात कलर आणि फुगवणी करता 1 नंबर आहे. ओके फुगवणी करता आणि कलर साठी चांगलं तुम्हाला हा. ड्रिपकेचा फायदा झाला. म्हणजे नक्कीच ड्रिपकेमुळे जे त्या प्रोडक्टचं मेन गुणधर्म आहे की अंतिम टप्प्यामध्ये फळ फुगवणीसाठी डाळिंब असो किंवा द्राक्ष असो याची फळ फुगवणी असेल त्याच्यात चव असेल हा महत्वाचा गुणधर्म आणि साईज असेल आणि वजन असेल या सर्व गुणवत्ता चांगली डेव्हलप करण्यासाठी पोटॅशियम अपटेक करणं हा महत्वाचा उद्देश असतो किंवा पोटॅश त्या पिकाला तिथं मिळणं हा महत्वाचा उद्देश असतो आणि त्याच उद्देशाला धरून ड्रिपकीने चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला रिझल्ट दिले. पोटॅश चांगला अपटेक करून दिला आणि त्याची क्वालिटी तुमच्या फळाची चांगल्या पद्धतीने करून दिली. पेरू करता पण चांगले रिझल्ट आहे. पेरू पण चांगले तुमच्याकडे पेरू आहेत? हा, पेरू आहे. ओके पेरू पण आहेत थिटे साहेबांकडे आणि त्यांनी पेरू सुद्धा चांगल्या पेरू पद्धतीने करता वापरले. पण आहे ना साईज आणि गोल करता एकदम मस्त प्रोडक्ट. अच्छा म्हणजे फळाची आकार चव आणि तुमची गोडी आणि वजन ह्याही सर्व गुणवत्ता चांगल्या विकसित करण्यासाठी ड्रिपकीने त्यांना चांगला बेनिफिट दिलेला आहे. नक्कीच थिटे साहेब आज तुम्ही आमच्यासोबत हे छान डिस्कशन केलं. म्हणजे कसं असतं एक कंपनी कुठेतरी तिचं एक प्रोडक्ट लॉन्च करते आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात चांगली वाढ व्हावी. उत्पन्नात वाढ होत असताना त्याचा वाढीव होणारा जो खर्च असतो इतर तो खर्च कमी व्हावा आणि त्याच्यात हे प्रोडक्टची भर पडावी आणि ते कमी खर्च होऊन त्याचा वापर होऊन एक उत्पन्न चांगल्या क्वालिटीचं निघावं त्याच्यासाठी फार्मसन कंपनी काम करते. पण आज तुम्ही 3 वर्षापासून वापरतायत ते आणि 3 वर्षानंतर आज सहज आम्ही सकाळपासून फार्मसनची टीम व्हिजिट करत होती ह्या एरियामध्ये आणि आज त्यांच्या प्लॉटमध्ये आलो. योगायोगाने त्यांचा खूप अनुभव आम्हाला ऐकायला मिळाला. त्यांनी खूप 3 वर्षात जे काय त्यांनी वापर केला ह्या 3ही औषधाचा त्यांनी खूप छान आपल्याला रिव्ह्यू दिलेला आहे आणि नक्कीच थिटे साहेब हा तुमचा रिव्ह्यू आम्हालाही फायद्याचा राहील आणि इतरही शेतकऱ्यांना चांगल्या फायद्याचं होईल. तर तुम्ही हे रिव्ह्यू दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.